السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو آج ہم پایتخت سلطان عبدالحمید سیزن 1 ڈرامے کی کہانی جانیں گے۔ اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو اس پر بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور پہلے پارٹ میں ہم نے کچھ کرداروں کا انٹروڈکشن کیا اور کچھ ایپیسوڈ کی کہانی آپ سے شیئر کی تھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پارٹ 1 سے ہی کہانی کو آگے سٹارٹ کریں گے۔ تو چلیں دوستو، آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو پہلی ویڈیو کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ عمر ملائکہ کو ایک اسی کی تصویر دکھاتا ہے جو حملے کے دوران اس سے گر گئی تھی۔ ملائکہ نہیں جانتی کہ یہ تصویر میں اس کے ساتھ آدمی کون ہے۔ وہ آدمی اصل میں ملائکہ کا بھائی سمیر تھا۔ ملائکہ یا احسن یہ تصویر شہزادہ عبدالقادر کو دکھاتی ہے۔ عبدالقادر اس آدمی کو پہچانتا تھا، مگر وہ احسن سے کہتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ اس کے بعد ثنیہ شہزادہ عبدالقادر کے پاس آتی ہے اور شہزادہ اس سے کہتا ہے کہ آپ اور آپ کا شوہر محمود پاشا ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس رات ہمارے ساتھ محمود پاشا تھا جس رات اس خادمہ کا قتل کیا گیا۔ ثنیہ سلطان بھی شہزادہ عبدالقادر سے کہتی ہے کہ تمہاری دوسری امی فاطمہ بسنت کے ساتھ تمہاری منگیتر پاکیزہ بھی یہاں آ رہی ہے۔ دوستو، فاطمہ بسنت سلطان عبدالحمید کی ایک اور بیوی تھی اور وہ اب ماں بننے والی تھی، اسی لیے وہ اب اپنے گھر سے محل آ رہی تھی۔ سلطان عبدالحمید ایک غریب مزدور عیسیٰ افندی کے گھر اپنے پاشاؤں کے ساتھ آتا ہے اور خیریت دریافت کرتا ہے۔ عیسیٰ افندی کے والد نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی تھی اور سلطان عیسیٰ افندی کو حج پر بھیجنا چاہتا ہے۔ دراصل یہ سارا کام محمود پاشا کو دکھانے کے لیے تھا کہ اس ملک کے لیے کئی غریب لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، جس وجہ سے یہ ملک اور خلافت اب تک قائم ہے۔ اس کے بعد سارا ہدایہ دارالخلافہ آتی ہے اور صحافی سمیر اور وہ دونوں ایک ہوٹل میں ملاقات کرتے ہیں۔ دوستو، ہوٹل میں یہ دونوں ملائکہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ملائکہ سارا ہدایہ کی بہت اچھی دوست تھی۔ سمیر کہتا ہے کہ وہ کہیں گم ہو چکی ہے اور میں نے اسے پورے شہر میں ڈھونڈ لیا ہے مگر وہ نہیں ملی۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید جلال سے وہ خفیہ رسالہ لانے کو کہتا ہے جو کہ جلال نے برطانیہ میں ملکہ کے محل سے لایا تھا۔ اس رسالے میں بہت سارے خفیہ راز تھے جن میں لکھا تھا کہ برطانوی شہنشاہ اور جرمن آپس میں رشتہ دار ہیں، یہ ایک ہی خاندان کے ہیں، اور باقی ممالک جیسے ہالینڈ وغیرہ میں بھی جو تخت نشین ہیں سب آپس میں رشتہ دار ہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ برطانیہ کی ملکہ کو ایمیفولیا نامی بیماری ہے، اگر اس کو کوئی سوئی بھی چبھ جائے تو وہ مر جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ خاندان میں اس بیماری میں مبتلا ہیں اور جرمن شہنشاہ کو بھی یہ بیماری ہے۔ اب سلطان ان کی اس بیماری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کسی کو بھی یہ بات پتہ چلی کہ ان کو یہ بیماری ہے تو منٹوں میں برطانیہ کی حکومت ختم کر سکتا ہے۔ بہرحال وہ حکم دیتا ہے کہ کل کے اخبار میں یہ بات لگا دیں کہ ایمیفولیا نامی بیماری کا علاج دارالخلافہ نامی کمپنی نے تیار کر لیا ہے، جس کو بھی یہ بیماری ہے وہ اس دوائی کو لے جا سکتا ہے۔ ثنیہ سلطان بھی اپنے محل میں محمود پاشا کے خفیہ دراز کو ڈھونڈ لیتی ہے جس میں وہی چوری موجود تھی، اور اب وہ جان لیتی ہے کہ محمود پاشا نے ہی اس خادمہ کو قتل کیا ہے۔ مراد سلطان کی دونوں بیٹیاں اپنے والد سے عبدالحمید کے محل جانے کی بات کرتی ہیں۔ مراد سلطان ان کو اجازت دے دیتا ہے۔ مراد سلطان ان کو حکم دیتا ہے کہ میرے بھائی کے نصیب میں حکومت تھی اس لیے اسے مل گئی اور تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ ایک موقع پر شہزادہ سلطان عبدالحمید کو یہ بتاتا ہے کہ اس رات ہمارے ساتھ محل میں محمد پاشا آیا تھا۔ شہزادہ نے سلطان سے جھوٹ بولا، جس پر محمد پاشا کی بہن اور عبدالحمید کی بیوی نے جھوٹ بولنے پر شہزادے کو تھپڑ مار دیا۔ خیر، سلطان عبدالحمید محمد پاشا کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر محمد پاشا اس بار جرمن سفیر کے دفتر میں موجود تھا اور جرمن سفیر اس کو واپس کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ جب محمود پاشا نے خود پر گولی چلائی تھی حملے میں، تب سے عمر اس کے پیچھے تھا کہ آخر اس نے خود پر گولی کیوں چلائی تھی۔ وہ معلوم کر لیتا ہے کہ یہ محمود پاشا ہے اور یہ عبدالحمید کا غدار ہو سکتا ہے۔ اس معاملے پر وہ اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے، مگر وہ عمر کو بتاتے ہیں کہ کسی پاشا کے خلاف اگر عبدالحمید کو بتانا ہے تو مضبوط ثبوتوں کے ساتھ محل جانا، ورنہ یہ بہت بڑا الزام ہے، تم خود بھی اس میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ عبدالحمید جرمن سفیر کو بلواتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر محمد پاشا کو ہمارے حوالے نہ کیا تو تمہارے شہنشاہ کی بیماری کا ذکر پورے برطانوی اور جرمن اخباروں میں چھاپ دیں گے۔ مجبوراً محمد پاشا کو جرمن سفارت خانے سے نکالا جاتا ہے اور وہ محل میں گرفتاری دینے آ رہا ہوتا ہے۔ رات کو محمد پاشا کی بہن محل سے چھپ کر محمد پاشا سے رات کو ملاقات کرتی ہے اور تمام تفصیلات سے دونوں ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں۔ شہزادہ عبدالقادر بھی معلوم کرنے کے بعد یہاں پہنچ جاتا ہے اور محمد پاشا کو بھی بتا دیتا ہے
کہ میں نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور قصوروار اصل میں محمود پاشا ہے، مگر ہم اسے ایسے ہی نہیں پکڑ سکتے، ہمیں اس کے خلاف منصوبہ بنانا ہوگا۔ اس کے بعد یہ تینوں محل کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سارا ہدایہ نے محمود پاشا کے ذریعے ملائکہ کو زہر بھجوایا تھا کہ عبدالحمید کو کافی میں ملا کر دے دیں۔ ادھر محل میں ملائکہ عبدالحمید کو کافی میں زہر ملا کر دے دیتی ہے اور عبدالحمید کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ سارا ہدایہ بھی دارالخلافہ آنے کے بعد کئی لوگوں سے ملاقات کرتی ہے، جن میں عبدالحمید کے غدار محمود پاشا، اس کا بیٹا صباح الدین اور سمیر وغیرہ شامل تھے۔ دوستو، سارا ہدایہ فری میسن کی بڑی رکن تھی اور فری میسن کے ایک بڑے ممبر پاروس کی قریبی تھی۔ اس نے ہی ہرزل کو بھی پاروس کا بتایا اور اسرائیل کے قیام میں یہ ہمیشہ آگے آگے رہتی تھی۔ خیر، صباح الدین سے ملاقات میں یہ کہتی ہے کہ ملائکہ کو اسی نے محل پہنچایا ہے اور زہر بھی عبدالحمید کو ملائکہ نے اسی کے کہنے پر دیا ہے۔ عبدالحمید کو محل کے ایک خفیہ کمرے میں رکھا جاتا ہے اور باہر موجود تمام پاشا اور لوگ کافی غمگین اور افسردہ تھے۔ صرف ایک طبیب اور تحسین پاشا کو اندر آنے کی اجازت تھی۔ عبدالحمید کی بہن سنیحہ محمود پاشا پر کافی غصہ کرتی ہے کہ آپ نے عبدالحمید کے خلاف اتنے برے منصوبے بنائے ہیں، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ مگر محمود پاشا اپنی باتوں سے سنیحہ کو قائل کر لیتا ہے اور خود پر سے الزام ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بیدار سلطان شہزادہ عبدالقادر اور محمد پاشا کو بھی اسی کمرے میں لے آتی ہے جہاں اس خادمہ کا علاج چل رہا تھا، اور وہ ان دونوں کو بھی بتاتی ہے کہ یہ ابھی مری نہیں ہے، بے ہوش ہے اور اس کا زخم کافی گہرا ہے۔ اگر یہ اٹھ کر ہم سب کو یہ بتا دے کہ اس پر حملہ کس نے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان ہو سکتی ہے اور غدار کا بھی پتہ چل جائے گا۔ عبدالحمید تحسین پاشا کے ذریعے باہر پیغام بھجوا رہا ہوتا ہے کہ سلطان کی حالت بہت خراب ہے، اسے زہر دیا گیا ہے، مگر اصل میں سلطان عبدالحمید بالکل صحتیاب تھا اور وہ ہر جگہ یہ مشہور کروا دیتا ہے کہ جیسے وہ سخت بیمار اور قرب الموت ہو۔ اسی دوران نعیمہ سلطان عبدالحمید کے پاس بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور وہ اپنے والد کو زندہ دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے۔ سلطان عبدالحمید کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں ملائکہ کو محل میں اسی لیے بھیجا گیا تھا تاکہ مجھے زہر دیا جا سکے اور مجھے قتل کیا جائے۔ ادھر ہوٹل میں بھی سارا ہدایہ کو صباح الدین اور محمود پاشا خبر دیتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید آپ کے بھیجے گئے زہر سے مر جائیں گے۔ سارا ہدایہ کہتی ہے کہ کسی بھی طرح کر کے ملائکہ کو محل سے باہر نکالو اور مجھے ایک ایک لمحے کی خبر محل سے پہنچاتے رہو۔ شہزادہ عبدالقادر اور بیدار سلطان بھی اس خادمہ سے ملنے کے بعد محل آتے ہیں اور ان تک بھی سلطان عبدالحمید کی یہ خبر پہنچتی ہے کہ وہ موت کے منہ میں ہیں، مگر ان کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ سلطان عبدالحمید اس کے بعد ملائکہ کو بلواتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یاد کرو تم کون ہو اور یہ زہر تمہیں کس نے دیا تھا، مگر ملائکہ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ محمود پاشا بھی حرام کو صحافی سمیر کے پیچھے بھیجتا ہے تاکہ اسے دھمکی دے سکے کہ میں حرام عبدالحمید کا خاص جاسوس ہوں اور آج کے بعد اگر تم نے عبدالحمید کے بارے میں کچھ بھی لکھا تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ ایسے ہی کرتا ہے اور خود کو عبدالحمید کا جاسوس ظاہر کر کے سمیر کو دھمکی دیتا ہے۔ راستے میں عمر سمیر کو بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو تصویر میں ملائکہ یا احسن کے ساتھ تھا، مگر عمر کی اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ محل میں ختیجہ اور فہیمہ بھی آتی ہیں اور ان کو بھی یہ خبر ملتی ہے کہ سلطان کی طبیعت کافی خراب ہے۔ ثنیہ سلطان ان سے کہتی ہے کہ مراد سلطان کو خط لکھیے کہ عبدالحمید کی حالت خراب ہے، اس لیے آپ آ کر سلطان بن جائیں۔ ختیجہ یہ خط لکھ لیتی ہے، مگر جب وہ نعیمہ سے ملتی ہے اور نعیمہ کو خوش دیکھتی ہے تو اسے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عبدالحمید بیمار نہیں ہو سکتے کیونکہ نعیمہ خوش ہے، جس کے بعد وہ خط پھاڑ دیتی ہے۔ محل میں عبدالحمید کو تھیوڈر ہرزل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ یہودیوں کا رہنما بن چکا ہے اور وہ جلد اسرائیل ملک بنانا چاہتا ہے۔ تھیوڈر ہرزل کے منصوبوں سے بھی عبدالحمید کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ خیر، ہرزل تک جب عبدالحمید کی بیماری کی خبر پہنچتی ہے تو وہ بھی اپنے دوست کاراسو کے ساتھ دارالخلافہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ سمیر بھی اب حرام کی دھمکی کے بعد غصے میں آ کر خلیفہ عبدالحمید کے بارے میں لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطان نے اسے دھمکایا ہے اور اس کی جان کو عبدالحمید سے کافی خطرہ ہے۔ یہ خبریں سن کر حرام اور محمود پاشا بھی کافی خوش تھے کہ اب نوجوان سلطان کے اور بھی خلاف ہو جائیں گے۔ ٹرین میں سفر کے دوران ہرزل اور کاراسو کے درمیان بات ہوتی ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ سارا ہدایہ کاراسو کی محبوبہ تھی اور پھر اس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ کاراسو بھی اب ہرزل کے ساتھ سارا ہدایہ کے پاس جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہرزل کے منصوبے کو مکمل کرنے بھی۔ اب یہ دونوں خفیہ طور پر عبدالحمید کے جاسوسوں سے چھپاتے ہوئے سارا ہدایہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ محمود پاشا اور صباح الدین نوجوانوں کی ایک جماعت سے خطاب کرتے ہیں جس میں آزادی حاصل کرنے اور سلطنت کے اصولوں کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبدالحمید کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں جلد از جلد محل کو گھیر لینا چاہیے۔
जिसके बाद ये सारे नौजवान मुतहद होकर और इनकी बातों में आकर महल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन महल में अब आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि अब्दुल हमीद बिल्कुल ठीक हैं और वो सिर्फ एक मंसूबा था। एक मौके पर उमर और यूसुफ दोबारा समीर को देख लेते हैं, मगर जब इसके करीब जाते हैं तो हिराम गोली मारकर समीर को जख्मी कर देता है और उमर को भी धमकी देता है कि तुम्हें भी एक दिन मैं कत्ल करूंगा। इसी तरह बेदार सुल्तान सनिया सुल्तान को इस खादमा के पास लाती है जिसे महमूद पाशा ने कत्ल करने के लिए उसे चाकू से मारा था, और सनिया सुल्तान भी ये देखकर काफ़ी परेशान होती है कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। बेदार सुल्तान सनिया को ये भी बताती है कि जब महमूद पाशा के बारे में सुल्तान को पता चलेगा तो तुम्हारा शोर कहीं का नहीं रहेगा। इसके बाद सनिया सुल्तान को अब्दुल हमीद के मुतालिक भी बताती है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और उनका ये मंसूबा था ताकि वो असल गद्दार को सामने लाए। सनिया सुल्तान काफ़ी परेशान होती है ये बातें सुनकर, और इसके बाद उसे दोबारा जहाँ से लाया था वहीं छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ सारा हिदाया के कहने पर महमूद पाशा मलाइका को महल से फरार करने आ जाता है, मगर असल में इसके बारे में भी सुल्तान को मालूम हो चुका था कि कोई पाशा मलाइका को फरार करने वाला है। इस मकसद के लिए एक तांगे में मलाइका को लाया जाता है महल से बाहर, और इस तांगे में कमालुद्दीन और जलाल पाशा होते हैं मलाइका की देखभाल के लिए। रास्ते में महमूद पाशा के आदमी तांगे को रोक कर पाशाओं को मारने ही वाले होते हैं कि पाशा इन गद्दारों को पकड़ लेते हैं। महमूद पाशा भी मलाइका के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें यहाँ से फरार करवा दूंगा, मगर तांगे में मलाइका के साथ ही अब्दुल हमीद भी मौजूद होता है और वो महमूद पाशा को पकड़कर महल वापस आ जाते हैं सारे। महमूद पाशा से तफ्तीश होती है, मगर महमूद पाशा बाकी पाशाओं को जवाब देने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ सुल्तान को ही जवाब दूंगा। समीर भी जख्मी हालत में भागता हुआ सारा हिदाया के पास आ जाता है, जहाँ सारा हिदाया इसकी मरहम पट्टी करती है। वो कहता है कि मुझ पर सुल्तान अब्दुल हमीद के आदमी ने गोली चलाई है, मगर कुछ वक्त के बाद जब वो ठीक हो जाता है तो सारा हिदाया और हरजल इससे अब्दुल हमीद के मुतालिक काफ़ी कुछ लिखवा लेते हैं अखबारात में छापने के लिए। महमूद पाशा से अब्दुल हमीद तफ्तीश करता है कि तुम इस लड़की को क्यों बचाने आए जिसने मुझे जहर देने की कोशिश की थी, मगर महमूद पाशा कहता है कि ये मैंने अपने वतन से मोहब्बत और आपकी जान बचाने के लिए किया, और ये सब मुझे हिराम नामी एक आदमी ने करने को कहा था। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो नौजवानों को महल के बाहर एहतजाज के लिए ले आता और एक सहाफ़ी को भी मारकर इसका सारा इल्ज़ाम आप पर लगा दिया जाता। खैर, अब्दुल हमीद महमूद पाशा को पाशा के ओहदे से हटा देता है और उसे महल में ही नज़रबंद कर दिया जाता है। चडोर हर्जल का बाप जैकब हर्जल भी सुल्तान से मिलने महल आ जाता है और महल में सुल्तान को वो अपनी और हर्जल की सारी कहानी बता देता है कि कैसे हर्जल ने उसे 1 साल नज़रबंद किया था और हर्जल ने इसकी किताब चुरा कर अपने नाम से छाप दी है। ये कहता है कि मैं आप और आपकी सल्तनत से खुश हूँ, मगर मेरा बेटा हर्जल इसराइल बनाने के ख्वाब देख रहा है। हर्जल अपने साथ वियना से एक संदूक में बम भी लाया था और अब वो इसे हिराम को देता है ताकि इस बम को अब्दुल हमीद के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। उसी घर में हिराम समीर को भी देख लेता है जो कि सो रहा होता है, और हिराम हर्जल को बताता है कि मैंने ही इसे महमूद पाशा के कहने पर गोली मारी थी। महमूद पाशा तक भी समीर की बातें अखबारात और जासूसों के जरिए पहुंच रही होती हैं। शहजादा अब्दुल कादिर को भी इसकी माँ बेदार सुल्तान बता देती है कि महमूद पाशा हमारे खिलाफ चाल चल रहा है, उससे मोहतात रहें, और शहजादा खुद भी अब महमूद पाशा की हरकतों को नोट करता है। उमर महल आकर मलाइका को सब बताता है कि जो आदमी आपके साथ तस्वीर में मौजूद था इस पर हिराम ने गोली चलाई है और इसके बाद से वो गायब है। इसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद आता है और उमर उन्हें भी यह सब बता देता है कि हिराम जिसने आप पर गोली चलाई थी इसने कल रात उसी तस्वीर वाले आदमी पर भी गोली चलाई जो मलाइका के साथ तस्वीर में मौजूद था। खैर, अब एक रेल में फातिमा पसंद दारुल खिलाफा के लिए रवाना होती है और इसी रेल में काफ़ी सारा सामान और मशीनें भी दारुल खिलाफा के लिए आ रही थीं। इन मशीनों पर हर्जल के कहने पर महमूद पाशा ने सरमायाकारी कर दी थी, यानी मशीनों के सारे शेयर्स खरीद लिए। दूसरी तरफ रोमानिया कंपनी से बैड़ी जहाज़ों में सामान आ रहा था जिसके तमाम शेयर्स हर्जल ने खरीद लिए। महमूद पाशा ने हिंदुस्तान के भेजे गए कीमती जवाहरात और रकम सारी इसमें इन्वेस्ट कर दी ताकि ये सारा पैसा हर्जल के पास चला जाए। ये दरअसल हर्जल का प्लान था जिससे महमूद पाशा का मुकाम एक तरफ महल में और अब्दुल हमीद की नज़र में बढ़ जाएगा, मगर हर्जल चाहता था कि ट्रेन जिस पटरी से आ रही है वहाँ बम धमाका करके सारे सामान और मशीनों को आग लगा दी जाए, जिससे महमूद पाशा की रकम और शेयर्स ख़त्म होकर हमारे जहाज़ में आने वाले सामान
कि शेयर्स की कीमत बढ़ जाएगी और फिर हम आसानी से यहूदी बैंक कायम कर सकेंगे। और इस मंसूबे की तमाम तफसीलात हर्जल सारा हिदाया, महमूद पाशा और हिराम के पास होती हैं। अब्दुल हमीद भी कई सारे मंसूबे तैयार करता है और इन गद्दारों के हर मंसूबे को ख़त्म करता चला जाता है। इस मकसद के लिए कई मुल्कों के सफ़ीर भी वो तब्दील कर देता है, जिनमें जर्मन और बरतानिया के सफ़ीर भी शामिल थे। उमर यूसुफ और फरमान आगा भी हिराम की खुफिया जगह तलाश कर लेते हैं, जहां वो अपने कुछ लोगों को बम दिखा रहा था और उमर जल्दी से जाकर बम और हिराम की इतला देने अब्दुल हमीद के पास मेल आ जाता है और अब्दुल हमीद को इतला कर देता है कि हिराम बम बना रहा है और वो कुछ लोगों को भी बता रहा है बम के बारे में। सुल्तान अब्दुल हमीद जलाल और सिपाहियों को हिराम के पीछे भेजते हैं उमर के साथ, जबकि महमूद पाशा को हुक्म दिया जाता है कि तुम पता लगाओ कि बम धमाका कहाँ करने वाला है हिराम। अगले रोज सहाफ़ी समीर पर हमले की खबरें अखबारात में आ जाती हैं और तमाम नौजवान और भी भड़क कर अब्दुल हमीद के खिलाफ हो जाते हैं। जब सिपाही और जलाल जहाँ हिराम बम बना रहा था वहाँ जाते हैं तो हिराम और इसके साथी दूसरे दरवाजे से फरार हो जाते हैं, जबकि वहाँ जलाल को एक ट्रेन का नक्शा मिल जाता है, जिससे ये मालूम हो जाता है कि ये लोग ज़रूर रेलवे ट्रैक पर हमला करके आने वाले सामान और मशीनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इधर पूरे दारुल खिलाफा में नौजवान हाथों में अखबार उठाकर अब्दुल हमीद से इस्तीफ़ा देने और आज़ादी का ऐलान करने का मुतालबा करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ मौजूद थे। अब्दुल हमीद भी इनके पास आकर इनको समझाता है कि क्या ये आज़ादी नहीं है जो तुम लोग इस तरह एहतजाज कर रहे हो, और जहाँ तक सहाफ़ी पर हमले की बात है तो वो मैंने नहीं किया बल्कि इस सल्तनत के गद्दारों ने करवाया है। खैर वहाँ पर अब्दुल हमीद तमाम नौजवानों को कायल कर लेता है और जामे मस्जिद में अब्दुल हमीद और नौजवान एक साथ नमाज अदा करते हैं। इसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद तक ये खबर पहुँचती है कि हमें हिराम वाली जगह से रेलवे का नक्शा मिला है जहाँ हो सकता है कि बम धमाका करने वाला हो हिराम। अब्दुल हमीद काफ़ी गुस्सा होता है और तहसीन पाशा से कहता है कि रेल में फातिमा पसंद भी मौजूद है। इसके बाद अब्दुल हमीद महमूद पाशा से पूछगछ करता है बम के हवाले से और महमूद पाशा अब्दुल हमीद को बता देता है कि धमाका हिराम कहाँ कर सकता है। अब्दुल हमीद फ़ौरन पैगाम भिजवा कर सामान और फातिमा पसंद को दूसरी ट्रेन में मुंतकिल कर देते हैं और इस ट्रेन को उस पटरी पर जिस पर बम रखा गया था इस ट्रेन को खाली करके वहां रवाना कर दिया जाता है, ताकि अगर बम फट भी जाए तो कोई जानी और माली नुकसान ना हो। जहां बम धमाका होना था वहां पर हर्जल सारा हिदाया भी आकर देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ उमर, यूसुफ और जलाल भी इस जगह आ जाते हैं। हिराम वहां बम नस्ब कर देता है पटरी पर और दूर बैठकर ट्रेन आने का इंतज़ार करता है। बेदार सुल्तान भी शहजादा अब्दुल कादिर से कहती है कि सबाउद्दीन को बता दो कि वो ज़ख्मी खादमा कहाँ है। अगर इसकी माँ सनिया सुल्तान उसे लेने या कत्ल करने आती है तो महमूद पाशा के साथ साथ सनिया भी इस खेल में शामिल है और ऐसे ही होता है। सनिया सुल्तान भी इस कमरे में आ जाती है, मगर यह तो बेदार सुल्तान की एक चाल थी और वहाँ सनिया सुल्तान को पकड़ लिया जाता है और बेदार सुल्तान सनिया को सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने ले जाने का कहती है। इधर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन पहुँचने पर धमाका हो जाता है और इसके बाद हर्जल, हिराम, सारा हिदाया खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं कि अब हमारे सामान के शेयर्स ऊपर जाएंगे और बैंक के लिए हमें काफ़ी रकम भी मिल जाएगी। मगर असल में हर्जल का ये मंसूबा बुरी तरह से नाकाम हो चुका था और इसने जो रकम शेयर्स में लगाई थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। सुबह जब अखबारों में ये खबर आती है कि रेलवे में आने वाले सामान और मशीनों के शेयर बढ़ चुके हैं तो हर्जल अब सर पकड़ कर बैठ जाता है और होटल में मेज़ पर पड़ी सारी चीज़ें नीचे गिरा रहा होता है और कहता है कि जो रकम मुझे यहूदियों ने इसराइल बनाने के लिए दी थी वो अब सुल्तान के पास चली गई है। खैर वो खुद पर काफ़ी गुस्सा होता है। फातिमा पसंद और अब्दुल कादिर की मंगेतर महल में खैरियत के साथ अब्दुल हमीद के पास आ जाते हैं। इसके बाद अब्दुल हमीद अपने तमाम पाशाओं को इस मंसूबे के बारे में आगाह कर देता है कि कैसे खाली ट्रेन पर हमला हुआ है। महमूद पाशा और सबाउद्दीन का प्लान भी बुरी तरह से नाकाम हो चुका था और सनिया सुल्तान भी बेदार सुल्तान के पास थी। जब वो सनिया को अब्दुल हमीद के सामने लाती है तो आगे फातिमा पसंद भी मौजूद थी, इसलिए बेदार सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने चुप हो जाती है और सनिया के बारे में कुछ भी नहीं बताती सुल्तान को। इतनी बड़ी नाकामी के बाद हर्जल अब फ़लस्तीन के आसपास इलाकों में यह पैगाम भिजवा देता है कि यहूदियों को एक जगह जमा करके इन पर हमला किया जाए और इसका इल्ज़ाम जब अब्दुल हमीद पर लगेगा तो बाकी ममालिक का अब्दुल हमीद पर प्रेशर आएगा कि सल्तनत इस्लामिया में यहूदियों की जान महफूज नहीं है, इसलिए इनको एक अलग रियासत दी जाए। तो चंद यहूदी लोगों को एक जगह कत्ल करने के लिए लाया जाता है, मगर इसकी खबर अब्दुल हमीद तक पहुंच जाती है कि हर्जल ऐसा करने वाला है।
अब्दुल जलाल और कमालुद्दीन पाशा को वहां भेज देता है ताकि इस मंसूबे को नाकाम करके वहां बेगुनाह यहूदियों की जान बचाई जा सके। हर्जल कबाब अब्दुल हमीद के महल में ही रहता है और सारा हिदाया के बारे में भी वो अब्दुल हमीद को बताता है कि वो कुछ शैतानी ग्रोहों से मिल चुकी है और हर्जल को भी वही इसराइल बनाने के लिए भड़का रही है। इसके बाद महमूद पाशा को अब्दुल हमीद कहता है कि सारा हिदाया अभी दारुल हुकूमत इस्तांबुल में ही मौजूद है और आपका ये मिशन है कि उसे महल में ले आएँ। अब्दुल हमीद को भी इसके बाद इसी खादमा के बारे में बताया जाता है कि वो बेहोश है और वो मरी नहीं थी। सनिया सुल्तान अब्दुल हमीद से इसी दौरान कहती है कि वो इस खादमा को सबाउद्दीन की बीवी बनाना चाहती है, जिसे अब्दुल हमीद खुश होकर तस्लीम कर लेता है, मगर सबाउद्दीन और महमूद पाशा बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं थे। मगर सनिया कहती है कि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे ये लड़की हमारे बारे में सुल्तान को कुछ नहीं बताएगी। महल और सल्तनत के ये हालात होते हैं जबकि महल की ख़वातीन नईमा, फ़हीमा, खतीजा अपने लिए महंगे और दूसरे ममालिक से आए लिबास बनवाने में लगी होती हैं। महमूद पाशा भी सारा हिदाया को एक दर्जन बनाकर बाकी औरतों के साथ महल पहुंचा देता है ताकि मलाइका को फरार किया जा सके। मगर महल में जब वो मलाइका के पास आती है तो अब्दुल हमीद भी वहां मौजूद होता है और अब्दुल हमीद उसे जिंदान में कैद कर देता है। उधर यहूदियों के एक खास दिन बेगुनाह यहूदियों को मारने का मंसूबा तैयार हो जाता है और यहाँ पर कमालुद्दीन और जलाल पाशा भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पर शदीद लड़ाई होती है और तुर्कमान लोग भी इस लड़ाई में पाशाओं का साथ देते हैं और वहाँ जालिम यहूदियों को कत्ल किए बगैर पकड़ लिया जाता है और बगैर खून बहाए ये जंग ख़त्म हो जाती है। वहाँ पाशा उन यहूदियों को बताते हैं कि इतने यहूदी तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं हो सकते जितने अब्दुल हमीद हैं। एक दिन हिराम उमर की माँ को अगवा कर लेता है और एक ख़ात उमर के लिए छोड़ देता है कि तुम्हारी माँ को कत्ल कर दूंगा। अब अगर अपनी माँ को बचाना है तो सारा हिदाया को महल से छुड़वा कर हमारे हवाले कर दो। हर्जल तक भी यह इतला पहुंच जाती है कि सारा हिदाया को महल में अब्दुल हमीद ने कैद कर लिया है। बरतानिया का पुराना सफ़ीर जो कि अब्दुल हमीद ने निकाल दिया था, अब वो दोबारा बहाल हो जाता है और वो भी महल आकर सारा हिदाया को फ़ौरन कैद से आज़ाद करने का मुतालबा करता है। मगर तहसीन पाशा कहता है कि कोई सबूत लाओ कि सारा हिदाया हमारे पास है, तब ही हम उसे रिहा करेंगे। हर्जल एक के बाद एक नाकामी के बावजूद भी बाज नहीं आता और इस बार वो हिराम के जरिए उस्मानी बैंक के मैनेजर को कत्ल करवा देता है और वो अपना बरतानवी मैनेजर महमूद पाशा से कहकर लगा लेता है उस्मानी बैंक में। उमर भी एक मौके पर हिराम को पकड़कर कत्ल करने वाला होता है कि हिराम कहता है कि तुम्हारी माँ मेरे पास कैद है और अगर उसे बचाना है तो सारा हिदाया को मेरे पास ले आओ। कारासो भी बहस बदल कर महल आता जाता रहता है और इज्जत पाशा से दोस्ती भी कर लेता है। इसके बाद आर्मीनी लोगों का रहनुमा माजेम पास्चर हर्जल से मिलने आता है और अब ये दोनों मिलकर सल्तनत को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा तैयार करते हैं, जिसमें आर्मीनी लोगों को सुल्तान के खिलाफ करना और दारुल खिलाफा में बदअमनी फैलाने जैसे मंसूबे शामिल थे। सबसे बढ़कर उस्मानी बैंक पर हमला करके उसे कब्जे में करना। शहजादा अब्दुल कादिर सारा हिदाया की मुलाकात मलाइका से करवाता है। सारा हिदाया उसे कहती है कि तुम्हारे बाप को अब्दुल हमीद ने कत्ल किया है और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उमर अब्दुल हमीद को बता देता है कि हिराम ने मेरी माँ को अगवा कर लिया है और बदले में वो सारा हिदाया की रिहाई चाहता है। अब्दुल हमीद महल में सारा हिदाया से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हें आज़ाद कर दिया गया है, लेकिन तुम मजबूर होकर एक दिन दोबारा इसी महल में आओगी, क्योंकि जो चाय सारा हिदाया को दी गई थी इसमें ऐसी दवाई मिलाई गई थी जिसका इलाज भी सिर्फ सुल्तान के पास था और ये मर्ज आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में फैलता है और इंसान को ख़त्म कर देता है। सारा हिदाया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। उमर सारा हिदाया को हिराम के हवाले कर देता है, मगर हिराम कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को पास के कब्रिस्तान में ही दफन किया है। उमर जब वहाँ जाता है तो उमर की माँ अब दुनिया में नहीं रहती। हिराम सारा हिदाया के साथ तांगे में बैठकर फरार हो जाता है और इसी तांगे में महमूद पाशा भी मौजूद होता है। ये तीनों यहाँ बैठकर अब अपनी कामयाबी पर खुश होते हैं और इसी दौरान रास्ते में ही सारा हिदाया की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। महल में ही मलाइका अब्दुल हमीद से अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए चुप कर वार करना चाहती है, मगर वहाँ अब्दुल हमीद कुछ गरीबों की मदद करता है और गरीब लोग अब्दुल हमीद को दुआएं देते हैं। मलाइका भी समझ जाती है कि ये शख्स जो गरीबों की इतनी मदद कर रहा है ये मेरे बाप को कैसे कत्ल कर सकता है। अब मलाइका अब्दुल हमीद को कत्ल करने का मंसूबा छोड़ देती है। महल में सुल्तान अब्दुल हमीद की सौतेली माँ आती है और वो हरम में ख़वातीन को मुतहद करती है।
وہ اس خادمہ سے دریافت کر لیتی ہے کہ اسے محمود پاشا نے ہی زخمی کیا ہے۔ وہ اس خادمہ کو آگے سے چپ رہنے کا حکم دیتی ہے۔ اس کے بعد عبدالحمید کی سوتیلی ماں عبدالحمید سے بھی ملتی ہے اور وہ دونوں کافی خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ اس خادمہ کو ثنیہ سلطان اب اپنی بہو بنانے والی تھی، اس لیے اس کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسے ثنیہ اپنے محل لے آتی ہے، جہاں محمود پاشا اور صباح الدین بھی مجبوراً اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس سے نرمی سے بات کرتے ہیں، اور بیدار سلطان اور عبدالحمید کا یہ حکم بھی تھا کہ اس لڑکی کی ذمہ داری محمود پاشا، صباح الدین اور ثنیہ پر ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ محمود پاشا، ہرزل، سارا ہدایہ اور حرام مل کر بینک پر قبضے کا منصوبہ بناتے ہیں اور پرویز ان کی مدد کے لیے اسلحہ بھی روانہ کر دیتا ہے۔ یہاں محل میں کمال الدین اور جلال پاشا یہودیوں کی جان بچانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور سلطان عبدالحمید کو مشن مکمل ہونے پر آگاہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں اپنے ساتھ ایک قیدی انگریز بھی لائے تھے جو کہ برطانوی تھا اور حملہ کرنے میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ عبدالحمید اس برطانوی جاسوس سے پوچھ گچھ کرتا ہے کہ تمہیں کس نے یہودیوں کو قتل کرنے بھیجا تھا، مگر وہ کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتا ہے۔ شہزادہ عبدالقادر بھی احسن کو محل سے باہر جانے کا راستہ بتا دیتا ہے اور احسن یا ملائکہ شہزادہ سے چھپ کر محل سے اسی خفیہ راستے سے فرار ہو جاتی ہے اور اپنے بھائی سمیر اور سارا کے پاس آ جاتی ہے۔ شہزادہ عبدالقادر سے صباح الدین پیسے اور دستخط لے کر وہ ہتھیار خرید لیتا ہے اور دارالحکومت میں اس حوصلے کو لانے کی اجازت حاصل کر لیتا ہے جو کہ پرویز نے بھیجے تھے، اور ہرزل کے حوالے کر دیتا ہے سارے کا سارا اسلحہ شہزادوں کو بتائے بغیر۔ تو دوستو، ویڈیو کافی لانگ ہو چکی ہے۔ اس سیزن 1 ڈرامے کی آگے کی کہانی ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔